کے خوبصورت زوراور اور جلالی نام میں آج کی اس خوبصورت شام میں بابرکت شام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ سب کو خدا یسوع مسیح کی پیدائش کی خوشی بہت بہت مبارک ہو. میری کرسمس اور عید ولادت المسیح کی خوشی جو ازلی اور ابدی ہے ہمیشہ آپ کو گھیرے رہے. آمین. Thank you very much. آئیے ہم خدا کے پاک کلام کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی عزیز امبیسڈر ظہور احمد صاحب ان کے ساتھ ان کے ساتھی موجود ہیں اس بہت ہی خوبصورت دن میں. جب ہم نے انہیں دعوت دی اور ریکویسٹ کی میں نے کہ اگر آپ آ سکیں ہمارے ساتھ شریک ہو سکیں. پچھلی دفعہ بھی وہ ہمارے ساتھ تھے, اب تو لگتا ہے جیسے ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں. خدا آپ کو برکت دے. ہم خدا کے گھر سے آپ کے لیے, آپ کے خاندان اور گھرانے کے لیے, آپ کے ساتھی جو ہیں ان کے خاندانوں اور گھرانوں کے لیے برکت اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہماری پیاری بہن میکلینا جو ہیں ان کی ایک دوست انڈیا میں ہوا کرتی تھیں, تو ان کی بیٹی سے ان کا رابطہ ہوا. نام بیٹے کیا آپ کا؟ آگری. اوکے, میں نے ریپیٹ اس سے نہیں کیا کہ پھر نہ غلط ہو گیا. تھینک یو ویری مچ. خدا آپ کو برکت دے. بہت اچھا لگا آپ آ سکی ہیں اور خدا کی حضوری, خدا کی برکت آپ کے ساتھ رہے. ہماری دعا ہے کہ آپ جو کچھ بھی آپ کر رہی ہیں, ایجوکیشن لے رہی ہیں ابھی تک, تو خدا آپ کو ہر طرح سے کامیاب کرے. God bless you. اس کے علاوہ پیچھے ایک دوست بیٹھے ہیں, غالباً وہ آپ کے ساتھ ہی ہیں, ٹیم میں شامل ہیں. ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں ظفر صاحب. خدا آپ کو برکت دے. اور جو ادھر دوست بیٹھے ہیں وہ بھی ساتھ ہیں, سو ہم اس پوری ٹیم کو جو ہے وہ ویلکم کہتے ہیں. خاص طور پہ ایک نیا جوڑا جو ہے ہمارے ساتھ آج شامل ہے بولناس سے, اور انہوں نے مجھے فون کیا اور انہوں نے پوچھا کہ اگر ہم عبادات میں شریک ہو سکیں. میں نے کہا کہ وہ تو ہمیشہ سے ہی جو ہے آپ سب کے لیے خدا کے گھر کے دروازے جو ہیں وہ کھلے ہوتے ہیں. اگر آپ آنا چاہیں, شامل ہونا چاہیں, شریک ہونا چاہیں تو کوئی ممانعت نہیں ہے کسی قسم کی. انہوں نے بتایا کہ وہ دور سے جب آئیں گے تو ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ واپس جا سکیں, تو بھائی منور ان کی اہلیہ اور خاندان نے اس کو ممکن بنایا کہ وہ یہاں پہ ٹھہر سکیں 2 راتوں کے لیے. تو میں بھائی اسٹیو کو اور بہن شازیہ کو بھی ویلکم کہتا ہوں. خداوند کی برکت اور خداوند کی حضوری جو ہے ہمیشہ آپ کی زندگیوں میں بنی اور بسی رہے. Och till slut, Ninas föräldrar, den är mormor och morfar, eller hur? Stämmer det? Farmor. De är här, så ni är jättevälkomna. Och vi är tacksamma att ni kunde komma. Du förstår ingenting. Och jag ska be Mona om hon kan hjälpa på att översätta lite för dem. Tack så jättemycket och Gud välsigna er. بہن ایگنس گواہی دینا چاہتی تھیں اور میرا خیال ہے کہ مس ہو گیا بیچ میں. تو اس سے پہلے کہ ہم کلام میں آگے بڑھیں, اگر بہن چاہتی ہیں اپنی گواہی کو شیئر کرنا, ایگنس بہن, تو آپ کے لیے وقت ہے کہ آپ گواہی دیں تاکہ پھر ہم کلام میں آگے بڑھ سکیں. آ جائیں. خوبصورت نام ہے, آپ سب کو سلام ہے. میری کرسمس. میری زندگی میں خدا نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے اور میں چاہتی تھی کہ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں اور اس کے وسیلہ سے ہم صبر کریں.
एक्चुअली मुझे ऑलमोस्ट जो मुझे डायग्नोस हुआ 15 इयर्स जो मुझे याद है, उससे पहले कब से था मुझे थायराइड मुझे नहीं पता, बट ऑलमोस्ट 15 साल से मैं मेडिसिन खा रही थी थायराइड की। और मुझे याद है जब ये डायग्नोस हुआ तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि ये तो कब्र तक साथ जाएगा। ये उसकी वर्डिंग स्टिल मेरे माइंड में है कि थायराइड एक ऐसी बीमारी है जिसकी मेडिसिन आपको कब्र तक खानी होती है, एंड आई एक्सेप्टेड दैट क्योंकि मेडिकली इट्स प्रूवन। सो मैं मेडिसिन कंटिन्यूसली खाती रही और प्रेयर भी उस तौर से तो नहीं कि बंदा स्पेशल जैसे अपनी बीमारी के लिए करता है। एक दफ़ा मेरे भाई ने मुझे बोला, स्विस में होते हैं कि इतनी हम दवाइयाँ सुनते हैं, इतनी तुम दुआएं करती हो, और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि व्हाई यू डिडंट हील येट। और दैट वाज द टाइम कि ऐसे जैसे एक बल्ब जलता है माइंड में कि यस वाकई मैंने कभी इस बात के लिए दुआ नहीं की कि एक इतनी गंदी सी डिजीज से मैं जुड़ी हुई हूँ। और आफ्टर दैट डे आई स्टार्टेड प्रे फॉर माई थायराइड। और मैं आप सबको थोड़ा सा ये चाहती हूँ, आप भी मुख्तलिफ चीज़ों में, हम मुख्तलिफ बीमारियों में, परेशानियों में, दुखों में हैं, कि जैसे अय्यूब नबी ने कहा कि मैंने अपने दुख को चाट दिया। और मैंने प्रॉफिट बजिंदर जो इंडिया में है उनकी चंद एक मीटिंग्स में मैंने देखा, वो कहते हैं अपनी बीमारी को झाड़ो, ऐसे फेंको। और जब मैं प्रे करती थी तो लिटरली मैं अपने थ्रोट से ऐसे करती थी, थायराइड इज नॉट माय पोर्शन, ये मेरा हिस्सा नहीं है, ये बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है। हालेलुया। और बिलीव करें मेरी इस वीक रिपोर्ट्स आई है, आई एम हील्ड। शुक्र है खुदा का कि उसने मुझे इस गंदे मर्ज से, बीमारी मैंने अच्छा तो नहीं हम कहेंगे इसलिए मैं गंदा बोल रही हूँ उसको, खुदा ने मुझे इस गंदे और ऐसे मर्ज से हील किया जिसको डॉक्टर ने बोला था कि ये कब्र तक साथ जाएगा, बट हमारा यीशु जिंदा है और वो डॉक्टरों का डॉक्टर है और उसने मुझे इस बीमारी से हील किया। थैंक यू वेरी मच। खुदावन मोजज़ात का खुदा है, वो मोजज़ात करता था, करता है, और जब तक ये दुनिया रहेगी खुदा यीशु मसीह के नाम से मोजज़ात होते रहेंगे। अब मुझे बताया गया है कि भाई राजा के साथ जो है, राजू भाई के घर में भी मेहमान है और वो इधर भी है। हाँ जी, ऑल राइट। तो उनको भी बहुत बहुत खुशामदीद खुदावन के घर में, और खुदावन के हजूर से आपके लिए बरकत और सलामती की दुआ जो है हम आपको देते हैं। और आखिर में एक और नौजवान भाई मुझे नजर आ रहे हैं, भाई करीम के साथ। भाई करीम का भी बहुत अरसे के बाद चक्कर लगा। आप भाई करीम के साथ हैं? नहीं, तो आप टीम के साथ हैं? All right. Okay. Yes, I'm talking about you. All right. So खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। आइए हम खुदा के कलाम की तरफ अब आगे बढ़ेंगे, और खुदा के कलाम की चंद एक बातें जो हैं वो मैं आपसे करना चाहूँगा। किताब मुकद्दस अगर आपके पास है तो मेरे साथ निकालिएगा। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील है, और उसका पहला बाब है, और उसकी 18, 19, 20 और 21 चार आयात जो हैं हम पढ़ेंगे, और फिर हम थोड़े से वक्त के लिए नियर अबाउट आधा घंटा जो है हम कलाम की चंद एक बातें जो हैं उनको देखने और सीखने की कोशिश करेंगे। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, थैंक यू वेरी मच, और उसका पहला बाब है, चैप्टर 1 है, वर्स 18 से यूं लिखा है। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले
वो रूहुल कुदस की कुदरत से हामला पाई गई। पास उसके शौहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ते ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहां ले आने से न डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बायसे बरकत है। आमीन। थैंक यू वेरी मच। जब एक बेल होती है तो फिर रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप साइलेंट पे लगा लें। एक मोबाइल घर में पहन कर रह गया था, ये आगे पड़ा है, मुझे उम्मीद है ये साइलेंट पे नहीं है, तो अगर स्टीव आके ये ले जाए, इधर सामने पड़ा है तो इसको साइलेंट पे बीच में बजने ना लगे। घर में भूल गए थे कल। खुदावंद के कलाम की चंद एक बातें जब हम देखना चाहते हैं आज इस खास दिन में, ये कोशिश कीजिए कि चलना फिरना ना हो इस वक्त में, तो मैं शुक्रगुजार हूँगा ताकि हम कलाम की बातों को सुन सकें। जब हिलजुल होती है तो फिर जो तवज्जो है वो हट जाती है। मुझे और आपको आज क्रिसमस जब हम मना रहे हैं तो हम बड़े खुश हैं और बड़े शादमान हैं। ना सिर्फ हम बल्कि पूरी दुनिया में जो मसीही हैं वो क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। पाकिस्तान से, इंडिया से जो जिंदगियां मौजूद हैं और इसके अलावा जहां जहां से भी मेरा और आपका यूरोप में ताल्लुक है, वहां वहां मसीही जो हैं वो खुदा यीशु मसीह की पैदाइश के दिन को मना रहे हैं। लेकिन सबसे पहली बात जो हमने याद रखनी है वो ये है कि जो क्रिसमस है, क्रिसमस गवाह है मेरा और आपका। जब हम आखिर में पहुंचेंगे खुदावंद के सामने तो हर एक क्रिसमस जो है वो गवाही देगा कि मैंने कितने क्रिसमस मसीह के बगैर सेलिब्रेट किए। ऐसे हो सकता है कि किसी का बर्थडे हो और वो साथ ही ना हो। ऐसा हो सकता है कि किसी का बर्थडे हो और उसके बर्थडे में वो चीजें की जाएं जो उसे पसंद ना हो। लेकिन आज की रवायती जिंदगी में, रस्म और रवाज में ऐसा मुमकिन नहीं, बल्कि आप इसको देख सकते हैं जिंदगियों के अंदर। और इसलिए हमें याद रखना है कि हर एक क्रिसमस जो है वो इस चीज की शहादत देगा, वो इस चीज की गवाही देगा कि क्रिसमस तो मैंने मनाया, लेकिन मसीह के साथ मनाया कि मसीह के बगैर मनाया। और यहां पे जो हवाला मैंने और आपने पढ़ा है, यहां पे जो फर्स्ट मेंशन बात है कलाम में, इल्हाम में खुदा यीशु मसीह के काम के ताल्लुक से वो लिखी गई है। पहली बात कि खुदावंद यीशु मसीह क्या करेंगे आके लिखा गया है कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। जब खुदा यीशु मसीह जमीन पे आएंगे या यीशु आ रहा है तो वो जमीन पे दुनिया में निजात दहिंदा के तौर पे आ रहा है। वो निजात देने के लिए आ रहा है। वो गुनाहों से छुटकारे के लिए, गुनाहों से आजादी और खलासी के लिए आ रहा है। ये क्रिसमस का पहला पैगाम है जो बाइबल मुकद्दस में लिखा गया है। इसलिए चंद एक बातें जो हैं मैं निजात के ताल्लुक से आपके सामने जो है वो रखना चाहता हूं
کہ بائبل مقدس جب نجات کی بات کرتی ہے تو اصل میں یہ نجات ہے کیا؟ خدا یسوع مسیح جب آئے ہیں اور انہوں نے ایک نجات دہندہ کے طور پہ اگر آنا ہے تو ضروری ہے کہ خداوند یسوع مسیح یا یہ بچہ جس کی پیدائش آج ہم منا رہے ہیں، یہ جب پیدا ہو تو یہ سن لیس بے گناہ زندگی ہو اس کی، اور نہ صرف اس کی زندگی بے گناہ ہو بلکہ اس کی پیدائش بھی بے گناہ ہو۔ اور اس لیے جو ابراہیمی ریلیجن ہے، ابراہیمک ریلیجن تین ہے، پہلا یہودی ہے، دوسرے کرسچینٹی ہے اور تیسرا اسلام ہے۔ تینوں کے تینوں ابراہیمک ریلیجن جو ہے وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ بن باپ کے پیدا ہوئے، وہ کنواری مریم سے پیدا ہوئے۔ مقدسہ مریم جب انہوں نے خدا یسوع مسیح کو کنسیو کیا تو ان کا کسی سے کوئی تعلق اور رشتہ ابھی جڑا نہیں تھا۔ منگنی ہوئی تھی یوسف سے لیکن رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی۔ ہم جو ان ملکوں سے ہیں ہم اس ٹرمنالوجی کو جانتے ہیں، یعنی خدا یسوع مسیح کی پیدائش، خدا یسوع مسیح کا جسم میں آنا، ایک کنواری کے بدن میں آنا جو ہے، اس میں آدم کی کوئی چیز شامل نہیں تھی۔ چونکہ میں اور آپ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہم میں آدم کا تخم جو ہے وہ انوالو ہے۔ ہم ماں اور باپ کے وسیلے سے پیدا ہوتے ہیں، اور جو ماں اور باپ کے وسیلے سے پیدا ہوتے ہیں ان میں آدم کا تخم یا آدم کا بیج شامل ہے، اور جب آدم کا بیج شامل ہو جاتا ہے تو پھر گناہ جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے۔ چونکہ اس بچے کو آنا تھا اور اس نے بے گناہ زندگی بسر کرنی تھی اور پیدائش بھی بے گناہ ہونی چاہیے تھی، اس لیے جب خدا یسوع مسیح کو دنیا میں لانا تھا تو کنواری سے خدا یسوع مسیح پیدا ہوئے، اور بتایا یہ گیا کہ روح القدس کے وسیلے سے یہ ہوگا۔ ہاللویہ۔ خدا کا روح تجھ پہ سایہ ڈالے گا، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، کسی اور وجہ سے نہیں۔ سب کے باپ ہیں، میرا بھی باپ ہے، آپ سب جو بیٹھے ہیں ان کے والد ہیں۔ چونکہ سب کا باپ ہے اور خدا یسوع مسیح دنیا میں جب ہے تو وہ ان کا کوئی باپ نہیں ہے، تو ان کا باپ کون ہے؟ خدا ان کا باپ ہے۔ خدا میں سے مسیح نکلا آیا، کس کے وسیلے سے؟ روح القدس کی قدرت کے وسیلے سے یہ ممکن ہوا، اور خدا یسوع مسیح آئے۔ اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل ہم آگے جا کے جو ہے اور زیادہ سمجھیں گے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے خدا یسوع مسیح جب دنیا میں آئے تو انہوں نے اپنی سوچ میں، انہوں نے اپنے کام میں یا انہوں نے اپنے خیال میں بھی کبھی گناہ نہیں کیا۔ مجھے اور آپ کو بھی یاد رکھنا ہے کہ اگر ہم اپنی سوچ کو پاک رکھ سکتے ہیں تو ہم اپنے بدن کو بھی پاک رکھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی اپنی سوچ کو پاک نہیں رکھ سکتا تو وہ اپنے بدن کو بھی پاک نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اپنی سوچیں جو ہیں انہیں خدا کے حوالے کرنا ہے، کیونکہ ہماری جو سوچیں ہیں وہ ہمارے کردار کو، کریکٹر کو شیپ اپ کرتی ہیں، اور الٹیمیٹلی جیسے ہم سوچتے ہیں ویسے ہی ہم بن جاتے ہیں۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اس پہ غور کرتے رہنا ہے۔ مسیح جب پیدا ہوئے، مسیح جب زمین پہ آئے تو کلام کے مطابق انہوں نے کامل زندگی بسر کی، بے گناہ زندگی۔ کیسی کاملیت تھی؟ سن لیس پرفیکشن جسے آپ کہتے ہیں۔ لیکن سن لیس پرفیکشن کے لیے
چند ایک اسکول آف تھاٹ ایسے ہیں جو غلط ہیں، جو بائبل مقدس کے مطابق نہیں ہے۔ ان میں سے پہلا اسکول آف تھاٹ یہ ہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جب پیدا ہوئے تو ان کے اندر گناہ کی نیچر موجود تھی۔ انہوں نے گناہ کیا نہیں، لیکن ان کے اندر گناہ کی نیچر موجود تھی، جس پہ وہ روح القدس کی قدرت سے غالب آ جاتے تھے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ تھیوری غلط ہے۔ بائبل مقدس اس بات کو بالکل نہیں بتاتی کہ خدا یسوع مسیح جب پیدا ہوئے تو ان کے اندر گناہ کی نیچر تھی۔ گناہ کی نیچر کہاں سے ملتی ہے ہمیں؟ آدم سے، کیونکہ آدم نے گناہ کیا باغ عدن میں، اور جو آدم سے پیدا ہوتے ہیں ان کے اندر یہ نیچر موجود ہے۔ چونکہ خدا یسوع مسیح آدم سے پیدا نہیں ہوئے، اس لیے ان کے اندر گناہ کی نیچر بھی موجود نہیں تھی۔ خدا یسوع مسیح آدم سے پیدا نہیں ہوئے، لیکن وہ آدمیوں میں پیدا ہوئے۔ وہ ہماری طرح نظر آتے تھے، لیکن وہ اندر سے جو مٹیریل ہے، ہیومن مٹیریل نظر آتا تھا، لیکن اندر سے ایسا نہیں تھا۔ لیکن اس میں بڑی فائن لائن ہے انڈرسٹینڈ کرنے کی۔ اس کی تھوڑی سی رد و بدل سے جو ہے وہ مشکل بھی ہو جاتی ہے۔ سو خدا یسوع مسیح جب پیدا ہوئے تو ان کی نیچر میں گناہ نہیں تھا۔ اب اس کی جو دوسری سوچ ہے وہ یہ چند لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جب پیدا ہوئے تو ان میں کوئی گناہ موجود نہیں تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو تھے وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ یاد رکھیے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح گناہ کر ہی نہیں سکتے تھے تو ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ خداوند یسوع گناہ کر ہی نہیں سکتے تھے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خداوند کے اندر جو ہے وہ ول یا فری ول موجود نہیں تھی۔ میں اور آپ جب گناہ گار ہو کے ہمارے اندر فری ول موجود ہے، ہم آزاد مرضی کے مالک ہیں، خدا نے ہمیں بنایا ہے، وہ آزاد مرضی رکھتا ہے، تو خدا یسوع مسیح جب پیدا ہوئے تو ان کے پاس بھی آزاد مرضی تھی۔ سو ایسا بالکل نہیں ہے کہ وہ گناہ کر نہیں سکتا تھا۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا تھا تو پھر جب خدا نے خدا یسوع مسیح کو آزمائش میں جانے دیا، آزمائش میں انہیں جو ہے وہ ان کو انٹر ہونے دیا، آپ جانتے ہیں ابلیس نے ان کو آزمایا، جب مسیح کو آزمائش میں جانے دیا اور وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا تھا تو پھر اس کی آزمائش جو ہے وہ جھوٹی تھی۔ اگر ایسا سوچتا ہے پھر اس کی آزمائش جو ہے وہ فیک تھی۔ ایسے ہو سکتا ہے کہ میری جو بیٹی ہے یا بیٹا ہے چھوٹا نہمیا، وہ سوچو وہ شکر ہے میرا پاپا میری شرٹ نہیں پہن دے، وہ کہیں گے بھی وہ تو پہن ہی نہیں سکتا، there is no reason کہ آپ ایسے سوچیں۔ سو جب ہم یہ کہتے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کی آزمائش جو ہے وہ جھوٹی ہے، لیکن آپ یاد رکھیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ لیکن ایسے شخص جو آزمائش میں نہ گر سکے، جو آزمائش میں جو اپنی مرضی نہ کر سکے، تو اس کی آزمائش جو ہے وہ ویلڈ نہیں ہے خدا کے نزدیک۔ فرشتے آزمائے گئے اور وہ گر گئے، پہلا آدم باغ عدن میں آزمایا گیا اور وہ گر گیا، مسیح کی آزمائش ہوئی اور مسیح اس آزمائش پہ غالب آیا، مسیح آزمائش میں نہیں گرا۔ اور اگر گناہ کرنا مسیح کے لیے ممکن ہی نہیں تھا تو پھر ہم اس چیز کو کہتے ہیں کہ مسیح نے اگر گناہ نہیں کیا تو ان کی اپنی مرضی شامل نہیں تھی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر مسیح نے زمین پہ جو کچھ بھی کیا ہے اس میں ان کی اپنی مرضی شامل ہے۔
اور جب انہوں نے گناہ کو نو کہا تو انہوں نے اپنی مرضی سے اس کو نو کہا. انہوں نے اس بات کو خود سے اس بات کی رضامندی کے لیے کہ میں نے یہ چیز نہیں کری. ابلیس ان کے سامنے بھی گناہ کو لے کے آیا, ان کے سامنے بھی آزمائش کو لے کے آیا, لیکن مسیح نے اپنی مرضی سے یہ بات کہی اور ابلیس کو ڈانٹا اور اس کو وہاں سے بھگا دیا. خدا یسوع مسیح کے بارے میں کیا لکھا ہے گیسمنی باغ میں؟ خدا نے کیا کہا؟ میری نہیں بلکہ تیری مرضی. مرضی موجود ہے, اور اگر وہ اس کو نہیں کر رہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مرضی کر نہیں سکتے تھے. انہوں نے ایسا ممکن کیا کہ آدم جو کام نہیں کر سکا وہ مسیح نے کیا. اور کیوں خدا نے ایسا کیا؟ کیونکہ مسیح مجھ سے اور آپ سے پیار کرتا ہے. آج چرچ کو جس بات کا ریولیشن ہونا چاہیے, جس بات کا مکاشفہ ہونا چاہیے, وہ بات جو ہے وہ مسیح کا پیار ہے. اگر ہمیں مسیح کے پیار کا بھید نہیں پتا تو پھر ہمیں کچھ بھی نہیں پتا. لیکن جب ہمیں مسیح کے پیار کا ریولیشن ہو جاتا ہے, پھر ہم کسی کا نقصان نہیں کر سکتے, عیب جوئی نہیں کر سکتے, بری باتیں کسی کے حق میں نہیں, and so on and so on. پھر ہم یہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. آج ہمیں کس کے پیار کا ریولیشن ہے, کس کے پیار کا ہمیں پتا ہے؟ انسانی پیار, جس میں خود غرضی شامل ہے, جس میں لالچ شامل ہے, جس میں شیخی شامل ہے. اس لیے ہم بہت سی چیزوں میں کنفیوز ہو جاتے ہیں. سو اگر ہم یہ سوچنے لگے کہ مسیح جو ہے وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا تھا, تو پھر آپ یاد رکھیں کہ مسیح جب زمین پہ آئے تو ہم کہتے ہیں مسیح کو فالو کرتے ہیں. تو جو شخصیت گناہ کر ہی نہیں سکتی تھی, وہ شخصیت کے ساتھ میں اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتا. میں کہوں گا کہ میں تو ایسا بن ہی نہیں سکتا, میں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ وہ گناہ کر ہی نہیں. لیکن ایسی بات نہیں ہے. اس نے کہا کہ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. اس لیے مجھے اور آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اگر ہم اس سوچ کے مطابق چلے جائیں تو پھر مسیح ہمارا مددگار نہیں ہو سکتا. پھر مسیح ہمیں گناہوں سے نجات نہیں دے سکتا. پھر ابلیس آ جائے گا اور وہ کہے گا کہ تو پاک نہیں ہو سکتا, تو ٹھیک نہیں ہو سکتا, اس لیے کیونکہ تو مسیح کو فالو کرتا ہے, اور مسیح جو ہے وہ ان چیزوں میں سے گزرا ہی نہیں, وہ ٹیمپٹیشن میں سے گزرا ہی نہیں, اس لیے وہ تیرا مددگار نہیں ہو سکتا. لیکن مجھے اور آپ کو یہ جاننا اور یہ سمجھنا ہے کہ نہیں, مسیح جب آزمائش سے گزرا تو وہ واقع ہی آزمائش میں سے گزرا, لیکن مسیح نے اس کو نو کہا. بہرحال ایک بات مجھے اور آپ کو یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ آدم کی آزمائش اور مسیح کی آزمائش اور میری اور آپ کی آزمائش جو ہے, اس میں فرق ہے. کیونکہ جو آدم اور مسیح ہیں, یہ دونوں شخصیات جو ہیں, ہم بھی کہتے ہیں ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے, آدم خدا کا بیٹا ہے. آپ یاد رکھیں کہ آدم اور مسیح جو ہے وہ بالخصوص خدا کے بیٹے ہیں. کس طور سے؟ آدم جو ہے وہ تخلیق کے سبب سے خدا کا بیٹا ہے, اور جو مسیح ہے وہ تجسم کے اعتبار سے خدا کا بیٹا ہے. اس نے جسم کو پہنا, جسم کو اختیار کیا, اس سبب سے وہ خدا کا بیٹا ہے. اگر رومیو کے نام مقدس پالوس رسول کا خط اس کا پہلا باب 4 آیت پڑھیں تو وہاں پہ وہ بتاتا ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے, روح القدس کی قدرت کے سبب سے خدا کا بیٹا ٹھہرا. آدم تخلیق کی وجہ سے
खास खुदा का बेटा है। आदम के अलावा और कोई ऐसा नहीं हुआ जिसको खुदा ने अपने हाथों से मट्टी से साना हो, बनाया हो और उसमें रूपों की हो। और मसीह के अलावा और कोई नहीं हुआ जो बिन बाप पैदा हुआ और कंवारी से पैदा हुआ और वो इस जमीन पे मेरे और आपके दरमियान रहा। इसलिए आदम और खुदा यीशु मसीह जो हैं, ये दोनों, इनकी आजमाइश इस एतबार से डिफरेंट है। और जो दूसरी बात है वो ये है कि जब खुदा यीशु मसीह की आजमाइश की गई उस पॉइंट पे और आदम की जब आजमाइश की गई उस पॉइंट पे, दोनों के अंदर गुनाह मौजूद नहीं था। इसलिए उनको बाहर से उनकी आजमाइश की गई। जब हम आजमाए जाते हैं तो हम अंदर से आजमाए जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर गुनाह का तुखम मौजूद है, हमारे अंदर गुनाह बसा हुआ है। इसलिए हमारी आजमाइश जो है वो अंदर से होती है। लेकिन जो आदम है और जो मसीह है, जब उनकी आजमाइश की गई तो उनके अंदर गुनाह मौजूद ही नहीं था। इसके बावजूद आदम गिर गया और मसीह गालिब आया, ताकि हम जब उस पे ईमान लेके आए तो हम जो है वो गुनाह पे गालिब आ सके, हम गुनाह की जिंदगी को खैरबाद कह सकें और मसीह में फतह पा सकें। याद रखिए कि गुनाह जो है ये फॉरेन एलिमेंट है, ये बाहर से आई हुई चीज है। गुनाह जो है ये खुदा का ओरिजिनल प्लान नहीं है। खुदा ने जब इंसान को बनाया, खुदा ने जब सब कुछ तख्लीक किया, तो ये खुदा के ओरिजिनल प्लान में नहीं था कि गुनाह को ले आएगा इब्लीस। लेकिन इब्लीस ने खुदा के प्लान में मुदाखलत की और गुनाह को ले आया, और खुदा ने इब्लीस के प्लान में मुदाखलत की और यीशु को ले आया, निजात को ले आया, ताकि मैं और आप जो है वो खुदावन को कबूल करके अपनी जिंदगियां उसके हवाले कर सकें। हालेलुया। सो इसलिए जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो हमें इन बातों का ख्याल रखना है। जब हम जिस्म को प्रमोट करते हैं तो हम खुदा को रिमोट करते हैं, नीचे ले आते हैं। और जब हम जिस्म को नीचे लेके आते हैं तो हम खुदा को प्रमोट करते हैं, खुदा को अपनी जिंदगी में एग्जॉल्ट करते हैं। जब आप दुआ करते हैं तो आप कहते हैं खुदावन मैं तेरे नाम को जलाल देता हूं। लफ्ज की हद तक ये ठीक है, लेकिन आपने कभी सोचा है मेरे और आपके समेत दुनिया में बड़े से बड़ा शख्स कोई भी हो, उस समेत अगर हम खुदा के नाम को जलाल देते हैं, अगर दुआ करते हैं, कितना दे लेते होंगे? 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, दैट्स ऑल। और अगर कोई 1-2 घंटा दुआ करता है तो मेरा नहीं ख्याल बहुत कंटिन्यूटी हो, उसके अंदर बहुत दफा ब्रेक आती। तो ये लफ्ज की हद तक है, अदरवाइज खुदा को हमारे इन लफ्जों की ऐसा जरूरत नहीं है, क्योंकि फरिश्ते दिन और रात उसकी प्रस्तिश कर रहे हैं, उसको जलाल दे रहे हैं, उसे ग्लोरीफाई कर रहे हैं। इंसान का उसे जलाल देता है जब आप गुनाह को नो कहते हैं, तो आप खुदा को जलाल देते हैं। जब आप कहते हैं मैंने ये गुनाह नहीं करना, खुदावंद को ये पसंद नहीं, तो प्रैक्टिकली आप उस खुदा को ग्लोरीफाई करते हैं। हालेलुया। लेकिन अगर कोई सिर्फ लफ्ज बोलता है और जब कोई कमजोर वक्त आता है तो उसको कर लेता है, तो वो खुदा को जलाल नहीं देता, फिर वो लफ्जी तौर पे खुदा को जलाल देते हैं। इसलिए मुझे और आपको हकीकी तौर पे खुदा को इज्जत और जलाल देनी है, और इस क्रिसमस पे हमने इरादा करना है कि खुदा तो हमें ये तौफीक दे कि हमारी जिंदगियों से तेरा जलाल पैदा हो। ये दुआ की जाती है। इसका मतलब क्या है कि हमारी जिंदगी में जब ऐसा वक्त आए तो हम उस वक्त में उस चीज को नो कह सकें। अजीजों, अगर मौत से पहले मसीह से आपकी मुलाकात हो गई तो आपको निजात मिल जाएगी।
और अगर मौत के बाद मसीह से मुलाकात हुई तो फिर वो पूछेगा कि तुमने मुझे कबूल क्यों नहीं किया। इसके दूसरे मानी है, तुमने मुझे रद्द क्यों किया है। इसलिए मुझे और आपको कोशिश करनी है कि मसीह से मौत से पहले हमारी मुलाकात हो जाए। मौत के बाद मुलाकात का मतलब जजमेंट है, अदालत है, और हम इसमें पढ़ना नहीं चाहते। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने सरों को झुकाइए। खुदावंद जिंदा बुजुर्ग जलाली आसमानी बाप, आज की इस खूबसूरत शाम के लिए और इन चंद लम्हों के लिए जो हमने तेरे पाक हुजूर में गुजराने हैं, कमजोरी की हालत में तू इसे कबूल फरमा। और ऐ खुदा हमें अपना जोर बख्श ताकि हम तेरे जोर से तेरे जोरावर नाम को इज्जत, जलाल और बुजुर्गी दे सकें। इन तमाम अजीजों को अपने हाथ में ले बरकत दे और तेरा जलाल इनकी जिंदगियों पर ठहरा रहे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। खुदा उनकी इसकाई हुई दुआ में शरीक होंगे। ये हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत हम में से हर एक के साथ और दुनिया के तमाम मुक़द्दसीन के साथ अब से लेके हमेशा तक होती रहे, आमीन। मिलके कहेंगे इस्राएल की सलामती हो, आमीन। थैंक यू वेरी मच। इससे पहले कि आप उठें, अगर एम्बेसडर साहब मेरी क्रिसमस कहना चाहते हैं अपनी तरफ से, टीम की तरफ से। जी, आप सबको बहुत शुक्रिया। मैं फादर कामरान का और आपकी तमाम इंतज़ामिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ हूँ और अपने तमाम बहनों भाइयों को मेरी क्रिसमस कह सकूँ। ये एक बहुत खुशी का मौका है और इस खुशी के मौके पे हम जैसे एक तो ये मजहबी तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो शख्सियत है जो हर एक के लिए रहमत और मेहरबानी का सबब बने, जो अपनी शख्सियत के साथ उन्होंने लोगों को शिफा बख्शी, उनके दुख दूर किए। तो हम सब जो उनको मानते हैं, चाहे हम मुसलमान हैं या क्रिश्चियन हैं, हमें चाहिए कि हम अपने अमल से, अपने जो तरीक़ाकार है उससे लोगों के दुख दूर करें, उनके लिए आफ़ियत का और सहूलत का और रहमत का बायस बने। तो ये एक मैं समझता हूँ मेरे लिए बहुत खुशी का मकाम है कि मैं यहाँ आपके साथ इस खुशी के मौके पर शरीक हूँ। और मैं समझता हूँ कि इस मौके पर जो एक अहम चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ जिस तरह हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम अपनी ज़ात से किसी को नुकसान ना पहुँचाए, इसी का एक हिस्सा ये है कि इस पेंडेमिक के दौर में हम वैक्सीन लेकर, बूस्टर लेकर अपने आप को भी महफूज करें और अपने साथ जो लोग हैं या जिन लोगों से हम मिलते हैं उनको भी महफूज करें, ताकि ये बीमारी जो है इसका जब ख़ात्मा हो तो हम सब सेहतयाब हों। और मैं चाहूँगा आप सब मेरे साथ अपनी इस कांग्रेगेशन की तरक्की के लिए, कांग्रेगेशन में तमाम लोग जो हैं उनकी खुशहाली के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, इस मुल्क स्वीडन जिसमें आप रह रहे हैं इसकी खुशहाली के लिए दुआ गो हों। और हम सब के लिए भी आप सबको बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मैनेजर साहब, थैंक यू, आपको बरकत दे। और थैंक यू वेरी मच आप सबका, आप आए और आपने जो है रात को भी काफ़ी देर तक 24 की रात को लोग बैठते हैं, हम लोग भी बैठे, दुआ की और काफ़ी लंबा वक्त खुदावंद के हुजूर में हमने गुजारा, बहुत इंजॉय किया हमने। और इसके बावजूद आप सुबह आए हैं खुदावंद के हुजूर, थैंक यू वेरी मच।
डिनर का इंतज़ाम है और पीछे जो अजीज़ हैं अगर वो आगे आ जाएं तो जवान जो हैं वो पीछे जो है इंतज़ाम को देख सकेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। आप एक दूसरे से मिल सकते हैं।